안녕하세요, 노이즈데이 홍범석입니다. 어느덧 2024년 마지막 날 11월 31일입니다. 벌써 내일이면 또 한 해가 마무리되고 새해가 다가왔어요. 그래서 올 한 해를 한번 되돌아보고 또 새해 다짐도 할 겸 영상을 촬영하게 됐습니다. 우선 한 해를 되돌아보면 일단 올해는 제가 피지컬백 시즌2를 재출연하면서 정말 얻은 것도 많았고 많은 분들의 사랑을 받았던 것 같아요. 처음에 피지컬백 시즌2 출연 제의가 왔을 때는 정말 고민을 많이 했어요. 이게 부담감이 너무 컸었거든요. 그래서 고민을 정말 많이 했었는데 또 아내와 또 가족들의 응원에 힘입어서 큰 용기를 내고 제가 또 도전을 했었는데 두 번 다시 탈락은 없습니다. 우승은 제가 차지하겠습니다. 아 긴장돼. 와, 숨 못 쉬겠다, 진짜. 파이팅, 파이팅. 예상이 안 된다. 예상이 안 돼. 에이, 진짜 마지막이니까. 피지컬 100 최후의 피지컬이 결정되는 파이널 퀘스트 마지막 라운드. 그러니까 힘이 다 빠져가지고 그대로 이제 넘어지면서 경기는 끝났습니다. 결승까지 갔으니까 이왕이면 우승까지 할 수 있는 기회가 눈앞에 있었으니까 얻은 게 너무나도 많은 프로그램이었어요. 하지만 정말 안타깝게도 제가 결승전 때 전방 십자인대 또 내측, 외측 인대가 완전 파열되는 좀 큰 부상을 입어가지고 저는 그때 당시만 해도 십자인대 수술을 하면 진짜 1년 동안은 제가 지금 하고 있는 운동을 못할 거라고 생각했어요. 그래서 사실 피지컬백 시즌2 준우승이 정말 미련이 남는 거는 1도 없지만 부상을 입은 게 정말 너무 아쉬웠고 또 낙담을 많이 했었습니다. 그래서 이제 수술을 하고 제 몸 상태를 제가 잘 체크를 하면서 좀 재활을 좀 빠르게 해봤어요. 잘해서 빨리 회복해보도록 할게요. 14일차 실밥을 드디어 제거했어요. 이제 샤워를 이제 편하게 할 수 있습니다. 제가 딱 3주차 목발 보조기 없이 걸을 수 있어요. 첫 대회를 결정을 했습니다. 대한민국에서 올해 2월 달에 최초로 열려요. 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. This act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn. This don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in the text box. I get. 네, 생각보다 재활이 잘 돼서 제가 하고 싶었던 운동들을 열심히 할 수 있었던 것 같습니다. 그래서 십자인대 수술하고 딱 3개월 만에 제가 저의 첫 하이록스이기도 하고 한국에서 개최된 첫 하이록스였어요. Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now is, are you ready for the comeback? Yeah. 회복이 많이 안 된 상태였지만 그래도 열심히 준비를 해서 우승을 또 했잖아요. 한국 첫 대회에서. 그래서 그걸 기점으로 그 다음에는 이제 대만. 인천에서 하이록스 열렸을 때보다 더 많은 사람들이 참가를 해가지고 오늘 대회장 가면 엄청 붐빌 것 같아요. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a dream. 해외 첫 대회를 뛰러 가서
병석이하고 당당히 또 아시아 기록도 세웠고, 이어서 월드 챔피언십, 프랑스 니스로 가서 월드 챔피언십까지 뛰었고, I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engines. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. 연습 기록만 나왔으면 6등, 7등. 좀 아쉽긴 하다. 이번 계획을 어쨌든 많이 배운 것 같아요. 아시아권에서만 뛰다가 좀 자만도 하고 있었는데 다음 대회 준비는 더 철저히 잘할 수 있을 것 같습니다. 근데 끝난 게 아니야. 그래서 정말 제가 준비했던 만큼 기록은 뽑아내지 못했지만 그래도 정말 많이 배워왔어요. 또 그런 과정 속에서 올해 저의 새해 목표 중에 하나가 마라톤, 하프하고 이제 풀코스를 뛰어보는 게 또 저의 목표였는데, 하프 코스는 제가 3월 달에 뉴발란스 하프 마라톤에 제가 뛰었죠. 제 생애 첫 하프 마라톤이었어요. 속도에서 러너들의 모습으로 가는 길이 계신 분들께서도 천천히 Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. Oh, I'll be fine 'cause we'll be laying in the sun. So you can let your hair down. I'll hide all of your worries away. And we don't have to go now. I wish I could live this life on replay. 첫 하프 1시간 19분 31초 들어왔습니다. 12km부터 되게 힘들었어요. 제가 평소에 조깅하는 시간이 거의 12km, 14km 사이여서 넘어가면서부터 발바닥도 되게 뜨겁고, 근데 진짜 마라톤은 혼자 하면 정말 힘든 것 같아요. 저의 목표는 1시간 20분 언더로 이제 생각을 하고 뛰게 됐고, 저는 항상 이제 러닝을 주로 해요. 근데 거의 10km 언저리만 뛰다 보니까 이 21km에 대한 이 부담감이 정말 컸었는데, 또 병석이가 도와준 것도 있고 제 스스로도 정말 이 러닝은 어느 정도 한계가 왔을 때 자기와의 싸움이거든요. 그래서 3분 47초 페이스를 뛰어야 1시간 20분 이내로 들어오는 기록이에요. 그래서 최대한 그 페이스 체크 잘 하면서 또 오버하지도 않고 또 떨어지지도 않게 그걸 유지하면서 첫 대회인데 1시간 19분이라는 좋은 기록으로 완주를 했습니다. 그러면서 이제 풀코스를 준비하는 과정에서 이제 또 뭉치야 찬다 프로그램에 또 뉴벤저스로 합류를 하게 되면서 또 축구도 열심히 했었는데, 네, 안녕하십니까. 저는 707 특수임무단에서 11년 근무를 했고, 또 소방관을 근무하면서 세계 소방관 경기대회에서 대한민국 최초 그리고 현재까지 유일한 챔피언 타이틀을 보유하고 있는 홍범석이라고 하는, 뭔가 특출나게 잘하진 못해도 누구보다 더 열심히 뛰어다닐 수는 있습니다. 자, 코너킥. 자, 찬스인데요. 왼쪽 헤딩. 홍범석입니다. 추가골이죠. 제가 사실 축구를 정말 좋아했어요. 학교 다닐 때. 저는 그래서 초, 중, 고, 대학교 때까지 축구 선수가 아니었을 뿐이지, 그냥 저는 그 동네에서 아마추어에서는 홍범석 하면 축구, 그냥 맨날 축구화 신고 축구공만 들고 다녔으니까 축구를 정말 좋아했었어요. 그래서 이번에 뭉치야 찬대에 합류를 하면서 축구를 정말 즐겁게 재밌게 하다가, 제가 또 9월 달에 피지컬백 시즌2에서는 왼쪽 무릎 십자인대가 나갔지만 9월 달에 이제 뭉치야 찬다 촬영 중에
오른쪽 전방 십자인대가 또 완전 파열되는 또 큰 부상을 얻었습니다. 디디면서 지금 이렇게 되면 사실 큰 부상이 또 있을 수밖에 없는 또 우려가 좀 생기네요. 본인이 느꼈어요 벌써. 네, 오른쪽 손이 가잖아요. 너가 괜찮아? 어? 무릎이야? 네. 가만히 있어. 허벅지에 무릎이요? 오른쪽 무릎. 무릎이야? 그래서 사실 제가 11월 달에 할 게 많았어요. 11월 달에 저하고 병세가 오늘 아시아 기록을 세우러 오늘 가는 거였는데 제가 부상 때문에 좀 많이 아쉬워요. 이번이 마지막이 아니니까 다음에 또 대회 열리면 그때 가서 아시아 기록을 다시 한번 좀 깨면 좋을 것 같아요. 일단 10월 달에 통영, 철인 3종도 계획이 되어 있었고 또 11월 달에 JTBC 마라톤 풀코스 그리고 11월 달에 홍콩 하이록스 아시아 챔피언십 이렇게 계획이 되어 있었는데 9월 말에 큰 부상을 당한 거예요. 이제 수술을 하고 나왔습니다. 그래서 그때도 정말 좌절을 했지만 근데 저는 한번 제가 재활을 해봤잖아요. 그때 이제 3개월 만에 첫 대회를 나가서 우승을 했기 때문에 빠르게 회복하면은 풀코스까지는 아니어도 하이록스 국가대회 릴레이전은 뛸 수 있겠다라고 생각을 했어요. 제가 왼쪽이 다쳤을 때는 인대 3개가 완전 파열됐거든요. 전방 십자인대, 내측, 외측. 근데 오른쪽 부상은 전방 십자인대 단독 완전 파열이었어요. 그래서 정말 제가 재활을 하면서도 왼쪽에 비해서 정말 수월하게 재활을 잘 했어요. 제가 재활 영상도 올렸었는데 이제 많은 분들께서 응원과 격려도 정말 많았고 또 이제 질책하는 부분도 저를 생각하는 마음에 이제 그렇게 하신 거라고 저는 생각을 하는데 어쨌든 그런 응원과 관심 덕분에 제가 재활을 잘 해서 홍콩 하이록스 아시아 챔피언십에 출전을 하게 됐어요. Pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. 개인전은 원래 무리라고 생각을 했는데 생각보다 이제 재활이 너무 빨리 됐어요. 정확히 2달 만에 홍콩 하이록스 대회를 출전한 거거든요. 그래서 개인전도 한번 뛸 수 있겠다는 생각에서 개인전도 신청을 해서 개인전을 뛰었는데 물론 제가 열심히 준비했을 때보다 이 체력이나 이런 부분이 훈련을 못했기 때문에 뭐 기록에 욕심이 크게 있지는 않았어요. 근데 생각보다 등수가 잘 나왔습니다. 개인전 전체, 그러니까 오버롤에서는 6등을 했고 제 나이대 35에서 40 이 나이대에서는 3등을 해서 또 포디움에 올라갔어요. 근데 제 인생 역대급 레이스에서 뭐가 가장 힘들었냐 이렇게 뽑았을 때 세 손가락 안에 꼽힐 것 같아요. 왜냐면 제가 훈련을 진짜 제대로 못했고 몸 상태도 많이 떨어져 있는 상태에서 진짜 억지로 그 개인전 대회를 뛰었기 때문에 그래도 제 이제 이 머릿속으로는 제가 예전에 했던 이 페이스들이 있잖아요. 그러니까 일단 몸이 지치든 말든 일단 초반에는 그 페이스를 밀고 가보자 하고 뛴 거예요. 근데 이제 뛰다 보니까 당연히 훈련이 안 되니까 몸은 좀 떨어질 수밖에 없고 기록이 늦춰질 수밖에 없었어요. 근데 진짜 한 10번도 넘게 포기하고 싶었어요. 근데 홍콩 현지에서 이제 정말 많은 분들이 응원을 많이 해주셔가지고 그 응원에 힘입어서 진짜 포기는 하지 않고 완주를 해서 그런 좋은 결과가 나올 수 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 마지막 대망의 국가대항 릴레이.
국가대항 릴레이는 저한테 이제 홍콩 하이록스 측에서 코리아 팀장으로, 대한민국 팀장으로 저에게 이제 초청이 왔어요. 그래서 이거는 이 아시아 국가 중에 이제 대표팀 한 팀씩만 이제 초청을 해서 이제 진짜 국가 대항으로 붙는 대회였어요. 그러니까 각 국에 이제 하이록스를 좀 한다 하시는 분들이 팀장을 맡았고, 그 팀장이 그 나라에서 이제 운동을 같이 하고 있거나 그 선수를 꾸려서 이제 나올 수 있는 대회예요. 그래서 11개 국가, 아시아 11개 국가가 이제 처음으로 하이록스 릴레이를 붙게 됐는데, 제가 섭외를 하는 이제 병석이, 그리고 현지, 성희, 그 인원들이 워낙 열심히 준비를 잘 해줄 거라고 저는 믿었기 때문에 저도 제가 맡은 부분에서 최선을 다하자 이렇게 해서 경기를 임하게 됐고, 사실 제가 1번을 맡았었는데, 일본이 좀 부담감이 크긴 해요. 1번이 이제 동시에 출발선에 서서 출발을 하는 거고, 1번이 2번한테 터치를 하기 전까지 순위가 1, 2, 3, 4, 5등이 눈에 보이거든요, 그게. 그래서 이제 기선제압이 되게 중요해서 1번 주자들이 되게 그 팀에 가장 이제 몸 상태가 좋으신 분들이 나와요. 그래서 저는 몸 상태가 제가 가장 좋지는 않았지만 그래도 팀장이라는 이 책임감으로 1번을 뛰게 됐고, 달리기에서는 제가 3등으로 들어왔잖아요. 그래서 3등으로 들어왔는데 앞에 일본, 말레이시아, 그다음 제가 들어왔고, 일본하고 저하고는 달리기에서는 7초 차이가 났어요. 근데 제가 이제 스키에 조금 자신이 있어서 십자인대 때문에 달리기 훈련을 제대로 못했기 때문에 달리기에서는 절대 무리하지 말고 10초만 안 벌어지게 가자. 그러면 스키에서는 내가 딸 잡을 수 있다. 이런 자신감이 있었어요. 그래서 딱 7초 차이로 제가 스키까지 들어갔고, 스키에서 일본 선수랑 말레이시아 선수를 따라잡고 또 플러스 7초를 더 벌렸어요. 일본 2등이 일본 선수가 들어왔는데 2등 선수가 더 7초를 벌린 상태에서 이번 병석이한테 터치를 했습니다. 그렇게 해서 이제 또 병석이도 너무나 잘해줬고, 병석이 눈 뒤집힐 때까지 하는 거 봤죠. 병석이도 진짜 최선을 다해서 너무나 잘해줬고, 또 현지 너무나 잘하는 걸 알고 있었지만 기대했던 것보다 너무나 더 잘해줬어요. 현지가 너무 잘해줬고, 또 성희도 진짜 자기 맡은 바 최선을 다해서 준비를 해서 진짜 저희 4명이 이 태극기에 대한 이 부담감과 책임감으로 정말 열심히 했거든요. 그래서 당당히 대한민국이 우승을 할 수 있었던 것 같습니다. 그렇게 이제 저의 올해 한 해 저의 도전은 끝이 났습니다. 되돌아보면 되게 이제 힘든 시간도 많았고 또 좋았던 시간도 많았던 것 같아요. 1년 길게 놓고 보면 1년 사이에 저의 전방 십자인대는 왼쪽 오른쪽 다 이제 타각원으로 다
갈아 끼웠습니다. 이제 뭐 주변에서는 한쪽만 이제 십자인대가 나가도 거의 1년은 거의 재활에만 집중해야 된다고 하는데 저는 두 발이 다 나갔지만 빠르게 재활을 해서 2024년을 정말 알차게 보낼 수 있었던 것 같아요. 이렇게 저의 2024년도는 그래도 제 나름대로 정말 최선을 다한 정말 열심히 또 좋았던 한 해가 됐습니다. 그래서 이제 오늘이 마지막 날이니까 또 새해 다짐을 해야겠죠. 그래서 내년에 저의 새해 다짐은 운동 쪽으로의 저의 목표가 있어요. 일단 메인은 하이록스 기록 단축. 제가 지금 생각하고 있는 거는 프로 더블전 그리고 개인 프로전이 있어요. 이 부분에 대해서 제 목표가 명확하게 있는데 프로 더블전은 페어가 병서해가 될 수도 있고 기태가 될 수도 있어요. 어쨌든 프로 더블전은 저희가 지금 가장 병석이가 마지막에 뛰었던 기록이 57분 40초 그리고 기태하고 병석이가 둘이 뛰었던 기록이 56분대 이렇게 나왔어요. 근데 저하고 병석이가 연습 기록으로 이제 대만하고 월드 챔피언십을 준비할 때 그때 연습 기록은 항상 54분대를 찍었었어요. 근데 대회장에서는 변수가 워낙 많기 때문에 제가 아직 54분대를 못 찍었는데 내년에는 꼭 54분대를 찍는 게 목표입니다. 그리고 개인 프로전. 개인 프로전은 동양인에는 이 1시간 언더로 기록이 나오는 사람이 아직까지는 없어요. 유럽 쪽에는 1시간 언더로 나오신 분들이 꽤 있는데 아무래도 하이록스가 피지컬적인 부분이 또 작용도 하고 또 이 아시아 쪽에 하이록스가 들어온 지가 얼마 안 됐어요. 그래서 동양인이 개인 프로전을 1시간 언더로 기록을 한 사람이 아직까지는 없어요. 그래서 저의 목표는 내년에 꼭 1시간 언더 개인 프로전 1시간 언더를 뛰는 게 또 저의 목표입니다. 그리고 또 러닝 쪽의 기록을 제가 또 목표로 하고 있는 게 있어요. 일단은 저는 10km 34분대를 목표로 하고 있어요. 그래서 지금 훈련은 시작했습니다. 벌써 동계훈련은 시작했고 제가 군대에서도 10km 34분대를 뛰어본 적이 있어요. 근데 그때는 제가 GPS 시계도 없었고 부대 내에서 임의로 측정된 거리였기 때문에 그거는 솔직히 10km가 안 됐을 것 같아요. 그리고 저의 GPS상 10km 공식 기록은 35분 25초고 근데 그때 당시는 제가 몸무게가 한 73kg 지금 78kg 나갔는데 한 73kg 정도밖에 안 나갔을 때고 또 전문적으로 막 훈련을 그렇게 하지 않았을 때예요. 그냥 부대 훈련하다 보니까 몸이 그렇게 만들어졌던 거고 어쨌든 제 공식적으로 34분대 기록은 없어요. 그래서 이번에 올해 목표는 34분대에 진입하는 거예요. 그러니까 34분대에 진입을 하면 하이록스 기록도 무조건 당겨질 수밖에 없거든요. 두 개의 목표를 설정해 놓고 이 기록을 위해서 달리다 보면 둘 다 성공할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 일단은 저의 운동적인 목표는 이 두 가지고 그리고 저의 이제 사업적으로의 또 목표가 있습니다. 제가 현재 소방 또 군인을 퇴직을 하고 나서 용인 역북지구 쪽에 조그만 센터를 지금 운영을 하고 있어요. 저의 이제 첫 사업인데 첫 사업이기 때문에 되게 이제 좀 아담하게 이제 시작을 했어요. 근데 또 많은 분들이 너무 좋아해 주시고 또 많이 찾아와 주셔서 이 센터를 좀 더 확장을 하려고 지금 알아보고 있습니다. 정확한 장소는 지금 계속해서 알아보고 있는데 아마 수도권에 좀 더 가까이 갈 것 같아요. 이제 교통편이나 이런 걸 좀 고려해서 그리고 이 센터 스타일은 좀 더 지금보다 하이록스 색깔을 좀 더 입힐 거예요. 그래서 하이록스 대회를 나가시는 분들이나 하이록스 운동을 하고 싶으신 분들은 무조건 한 번은 홍범석이 운영하는 네드짐에 가서 훈련해보고 싶다 이런 생각이 들 수 있게 하이록스 성지 좀 이런 공간을 만들고 싶어요. 그러려면 규모도 그만큼 커야 되고 또 그 안에 시설을 정말 잘 갖춰야 되기 때문에 여러 방면으로 지금 구상을 하고 있어요. 좀 더 구체적으로 계획이 된다면 그때 또 콘텐츠로 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 이렇게 저는 새해 목표를 잡았습니다. 물론 쉽진 않겠지만 또 열심히 최선을 다해서 부지런히 움직이면 또 어려운 또 목표도 아니기 때문에 올해 달려온 것처럼 내년에도 열심히 한번 달려볼 생각입니다. 이제 많은 분들이 정말 저를 좋아해 주시고 응원해 주신 덕분에 제가 여기까지 왔다고 저는 항상 생각을 하고 있기 때문에 내년에도 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 더욱더 열심히 하겠습니다. 그리고 제 채널을 보고 계시는 모든 구독자분들도 올 한 해 이제 오늘 마무리 잘 하시고 내년에 또 저처럼 이제 목표 설정을 해서 하나하나 이제 달성해 나가면서
이 모든 다짐을 다 달성할 수 있도록 저도 항상 응원하겠습니다. 그러면 24년 마무리 잘 하시고 25년에 또 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 오늘 영상은 여기에서 마무리하겠습니다. 이상 홍범석이었습니다. 감사합니다.